Hi friends, this is Suresh Nalla, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department. Today's my topic is numerical control machines. It is a DME 5th semester, chapter 2, lecture 1. In this, we going to discuss about the main objectives are define numerical control system. What is numerical control system? Okay, so we can study about numerical control system in this chapter. Identify the components of NC and CNC systems. What is NC system? What is CNC system? What are the main components in both the systems? We can discuss in this chapter. State the classification of NC. So NC, what are the types of classifications? Okay, in this chapter we discuss. Differentiate between NC, CNC and DNC. Okay, difference between NC, DNC and CNC. What are the main differences? Which one is best one for manufacturing systems? Okay, explain manufacturing methodology on NC system. NC system యొక్క manufacturing methodology ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈ చాప్టర్లో చదువుకుంటున్నాం. ఇల్లుస్ట్రేట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సిఎన్సి సిస్టమ్. సిఎన్సి సిస్టమ్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, ఓకే, అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ సిఎన్సి మిషన్, వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. familiarize with the term machining center. What is machining center mean? సో దాని గురించి కూడా ఇందులో మనం నేర్చుకుందాం. ఐడెంటిఫై ద మెయింటెనెన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సిఎన్సి మిషన్స్. ఐడెంటిఫై ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సిఎన్సి మిషన్. సిఎన్సి మిషన్ యొక్క మెయిన్ మెయింటెనెన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి వాటి గురించి కూడా మనం ఇందులో చదువుకుందాం. అప్రిషియేట్ ద రోల్ ఆఫ్ సిఎన్సి ఇన్ కంప్యూటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. Appreciate the role of CNC in computer integrated manufacturing environment. Identify the various spindle drives. What are the spindle drives? We can discuss in this chapter. Illustrate slideways. What are the slideways? Familiarize with the linear motion bearing, recirculatory ball screws. Okay, motion bearings గురించి మా ఇందులో తెలుసుకోవచ్చు, as well as recirculatory ball screws గురించి కూడా మనం discuss చేయాలి. Appreciate the importance of automatic tool change. What is tool change? We can discuss in this chapter. Next one is illustrate the tool magazine. So we have a set of tools at one tree. Set of tools at one tree. It is called tool magazine. So we discuss about tool magazine also. Identify the various feedback devices. What are the feedback devices in this comprise in CNC machines? సో వాటి గురించి కూడా మనం ఇందులో డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎన్సి మిషన్. ఎన్సి ఈజ్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్. Numerical control defined as a form of programmable automation in which the process is controlled by numbers, letters and symbols. Okay, numerical control, it is defined as a form of programmable automation. So programmable automation is nothing but it is having numbers, letters, symbols. So like numbers 01, 10, 01, letters A, B, C, D up to alphabet 26, symbols ampersand, percent, different types of symbols. Only these three in characters, okay, numbers, letters, symbols, the program should be controlled by using computer. Okay, so దాన్ని మనం ఏమంటాం, న్యూమరికల్ కంట్రోల్. సో numerical control defined as a form of programmable automation in which the process is controlled by numbers, letters and symbols. Okay, so the definition of numerical control given by Electronic Industries Association, that is EIA. EIA is a system in which action are controlled by direct insertion of numerical data at some point. Okay, a system in which actions are controlled by direct insertion of a numerical data at some point. సో ఇప్పుడు ఒక మిషనింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు చిన్న మీరు అక్కడ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో జస్ట్ న్యూమరికల్ డాటాని మీరు అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తే దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో వెన్ యూస్డ్ ఎన్సి మిషన్స్, ఎప్పుడు ఎక్కడ యూస్ చేయాలి, ఎన్సి మిషన్స్ మనం ఎప్పుడు ఎక్కడ యూస్ చేయాలి?
సో ఎన్సీ అంటే ఏంటి? న్యూమరికల్ కంట్రోల్ మిషన్స్. ఎక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం, ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, దాని యూజ్ ఏంటి? సో ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ పర్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ లార్జ్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ పర్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ లార్జ్ అంటే మీకు ఒకటే ప్రోడక్ట్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్గా, మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఒక డిజైన్, ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక మొబైల్ తీసుకోండి, ఒక మొబైల్ని మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ తయారు చేయాలి అంటే ఒక కాంపోనెంటే, బట్ ఇట్ ఈస్ రిప్లికేటెడ్ బై 1000 కాంపోనెంట్స్, 1000, 10,000, 1 lakh అట్లా. ఒకటే కాంపోనెంట్ మనం ఒక లక్ష ఐటమ్స్గా మనం అదే కాంపోనెంట్ మనం చేయాలన్నప్పుడు మనకి ఎన్సీ మిషన్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ది బ్యాచ్ ఈజ్ మీడియం. సైజ్ ఆఫ్ ది బ్యాచ్ ఈజ్ మీడియం అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మౌస్ ఒక సోప్ బాక్స్ తీసుకోండి. సోప్ బాక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సోప్ బాక్స్ మనకి సమ్ క్వాంటిటీ కావాలి, ఒక 10,000 క్వాంటిటీ కావాలి. సో 10,000 క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక డై తయారు చేసుకుంటాం. ఆ డైని మనం సెట్ చేస్తాం విత్ యూజ్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్. దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చే వరకు ఆ 10,000 అయిపోయినాక ఆ బ్యాచెస్ తీసేసి ఇంకో బ్యాచ్ని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఈజ్ మీడియం. బ్యాచెస్ ఆర్ ఆఫెన్ రీప్లేస్డ్. బ్యాచెస్ ఆర్ ఆఫెన్ రీప్లేస్డ్ అంటే ఒకటే మిషనరీ నెంబర్ ఆఫ్ డైస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో అలాగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఎన్సీ మిషన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. లేబర్ కాస్ట్ ఫర్ ద కాంపోనెంట్ ఈజ్ హై. ఇప్పుడు ఒక 1000 ఐటమ్స్ని మనం రెడీ చేస్తాం. సో ఆ 1000 ఐటమ్స్ మనం సేల్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ 30 రూపీస్ అనుకోండి. సో బట్ ఇక్కడ లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ఆ కాస్ట్ కూడా మనం పెంచాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇట్స్ చీప్. మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ చీప్గానే ఉంటుంది, చీప్లో దొరుకుతుంది. బట్ ఇక్కడ లేబర్ కాస్ట్ మనం హై పెడుతున్నాం. ఓకే, అంటే మనం ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ తక్కువగా ఉండాలి. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడే మనం దాన్ని అలా ఉండడానికి మనం ఎన్సీ మిషన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ద కాంపోనెంట్ రిక్వైర్స్ స్పెషల్ టూలింగ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎన్సీ మిషన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. డిజైన్ చేంజెస్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్గా డిజైన్ చేంజెస్ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు మనం ఎన్సీ మిషన్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, రేషియో ఆఫ్ కటింగ్ టైమ్ ఆన్ నాన్ కటింగ్ టైమ్ ఈజ్ హై. రేషియో ఆఫ్ కటింగ్ టైమ్ టు నాన్ కటింగ్ టైమ్ ఈజ్ హై అంటే మీరు మిషన్ రన్నింగ్లో ఉన్న టైం కన్నా ఐడియల్గా ఉన్న టైం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎన్సీ మిషన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి 1, 2, 3. సో మిషన్ 1 మీద వర్క్ జరిగేటప్పుడు మిషన్ 2, మిషన్ 3 ఐడియల్గా ఉంటాయి. దెర్ ఈజ్ నో నాన్ కటింగ్ టైం అంటారు వాటిని. ఓకే, మీ కటింగ్ టైం ఎక్కడ ఉంది? మిషన్ 1 పైన ఉంది. మిషన్ 1 పైన వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మిషన్ 2 మీదకి రావాలి. సో అప్పుడేమవుతుంది? మిషన్ 2 మీదకి వచ్చినప్పుడు మిషన్ 3 ఐడియల్గా ఉంటుంది, నాన్ కటింగ్ టైం. సో నాన్ కటింగ్ టైం హైగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు మాన్యువల్గా తీసుకున్నప్పుడు మిషన్ 1 మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వర్క్ అవుతున్నప్పుడు 2, 3 అనేది ఖాళీగా ఉంటాయి. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో వర్కింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఐడల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ టైం గ్యాప్ మనకు వస్తుంది. సో అదే మిషన్ 1 నుంచి మిషన్ 2 మీదకి వచ్చినప్పుడు మిషన్ 1 అండ్ మిషన్ 2 రెండు రన్నింగ్లో ఉంటాయి కాబట్టి మిషన్ 3 ఐడియల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా కాకుండా ఫర్ ఈ టైం గ్యాప్ని మనం లెస్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం? ఎన్సీ మిషన్స్ కూడా వాడచ్చు. ఓకే, ఏ లార్జ్ వెరైటీ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. నెంబర్ ఆఫ్ లార్జ్ వెరైటీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎన్సీ మిషన్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ద కాంపోనెంట్ రిక్వైర్స్ హై స్కిల్డ్ లేబర్ ఆర్ ఆపరేటర్. ఒక కాంపోనెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అంటే ప్రొడక్షన్ చేయడానికి మనకు హై స్కిల్డ్ వర్కర్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు మనం వీటిని ఎన్సీ మిషన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, న్యూమరికల్ కంట్రోల్ మిషన్స్. వాట్ ఆర్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ మిషన్స్? ఓకే, అవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి? ఓకే, న్యూమరికల్ కంట్రోల్ మిషన్స్ మెయిన్గా వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఒక పంచ్ టేప్ ఉంటుంది. పంచ్ టేప్ నుంచి ఆ టేప్ నుంచి టేప్ రీడర్ రీడ్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్ టేప్ రీడర్ రీడ్ చేసినాక అక్కడ నుంచి కంట్రోలర్ యూనిట్కి వెళ్తుంది. కంట్రోల్ యూనిట్లో అది టూల్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ యూనిట్ నుంచి మిషన్ టూల్లో ఏంటంటే మనకు టూల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది? కంట్రోల్ యూనిట్ నుంచి తీసుకుంటుంది. వాట్ ఈస్ పంచ్ టేప్? అక్కడ మీరు ఇమేజ్ చూడండి. ఇమేజ్లో మీకు డాట్స్, ఒక పేపర్ 1 ఇంచ్ పేపర్ ఉంటుందండి. 1 ఇంచ్ పేపర్లో మీకు డాట్స్ కనబడుతున్నాయి. ఓకే, సో ద డాట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, మీరు ఒక డ్రాయింగ్ డ్రా చేశారు. ఆ డ్రాయింగ్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని మనం ఇట్లా పంచ్ టేప్లో డ్రా చేయాలి. ఓకే, పంచ్ టేప్కి ఇవ్వాలి. పంచ్ టేప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పంచ్ టేప్ ఈజ్ ఎ మీడియం ఫర్ డాటా స్టోరేజ్. ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్ స్ట్రిప్ with holes in it. The holes are used to represent information. Okay, the holes nothing but it is represent the information of the drawing. Okay,
It is representation of the drawing. Okay. Next one is tape reader. Tape reader is a NC system will read and decode the tapes information through the tape reader to control the machine tool motions. Okay, so మనకి ఏదైతే పంచు టేప్లో డాట్స్ హోల్స్ ఉన్నాయో ఆ హోల్స్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది రీడ్ చేస్తుంది, టేప్ రీడర్ రీడ్ చేస్తుంది. టేప్ రీడర్ రీడ్ చేసి కంట్రోల్ యూనిట్కి పంపిస్తుంది. కంట్రోల్ యూనిట్లో ఏమవుతుంది, మిషన్కి సంబంధించిన టూల్కి స్పిండిల్కి సంబంధించిన స్పిండిల్కి బేస్కి సంబంధించిన బేస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ని సెగ్రిగేట్ చేస్తుంది. ఓకే, కంట్రోల్ యూనిట్. సో ఇట్ ఈస్ అ టేప్ రీడర్. What is control unit? The program instructions is detailed step-by-step set of directions which instruct the machine tool what to do. మిషన్ టూల్ ఏం చేయాలి. మనం ఒక రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ తీసుకున్నామండి. సో రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ చెప్పిన ఏమంటే మనకి స్పిండిల్ ఉంటుంది, రొటేటరీ మోషన్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ హారిజంటల్ అండ్ వర్టికల్ పొజిషన్లో దానికి మనకి మూవ్మెంట్ వస్తుంది టూల్. నెక్స్ట్ అలాగే బేస్ కూడా మనకి హారిజంటల్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎన్ని మూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, హారిజంటల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ బేస్, ఓకే అది కూడా కావాలి, ప్లస్ వర్టికల్ అండ్ హారిజంటల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ స్పిండిల్, ఓకే అండ్ రోటరీ మోషన్. ఓకే, వీటన్నిటిని మనకంటే కంట్రోల్ యూనిట్ సెగ్రిగేట్ చేస్తుంది దానికి. ఓకే, బేస్ యూనిట్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ యూనిట్కి, స్పిండిల్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్పిండిల్కి, డ్రిల్ బిట్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ డ్రిల్ బిట్కి. సో డ్రిల్ బిట్లో మనకి ఏంటి స్పీడ్ కావాలి, ఫీడ్ కావాలి. సో ఆ రెండు మనకి డ్రిల్ బిట్కి ఇస్తుంది. సో ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ని సెగ్రిగేట్ చేస్తుంది. సెగ్రిగేట్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ ఏది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి మిషన్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. అలా ఫార్వర్డ్ చేయడం వల్ల మిషన్ టూల్ అక్కడ మనకి వర్క్ జరుగుతుంది. సో మిషన్ టూల్ ఈజ్ అ బేసిక్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ఏ యూస్ఫుల్ వర్క్. అంటే మిషన్ టూల్ ఇట్ ఈస్ అ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ మీద మనం ఫీడ్ చేసి పెట్టాం, అక్కడ ఒక రా మెటీరియల్ పెట్టేసాం. ఆ రా మెటీరియల్ డైరెక్ట్ ఒక 10 minutes 15 minutes తర్వాత మనకి ఒక ఫినిష్డ్ గూడ్గా బయటకు వస్తుంది. సో అలా దాన్ని మనం ఏమంటే మిషన్ టూల్ ఈజ్ అ బేసిక్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్ ఏ యూస్ఫుల్ వర్క్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద న్యూమరికల్ కంట్రోల్ మిషన్స్. సో ఇట్ ఈస్ అ లేఅవుట్ ఆఫ్ NC system. Layout of numerical control systems, that is product drawing. ఇట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ డ్రాయింగ్ నుంచి ప్రాసెస్ ప్లానింగ్ వెళ్తుంది. ఒక ప్రాసెస్ ప్లానింగ్ నుంచి మ్యానుస్క్రిప్ట్ ప్రిపరేషన్ అంటే పార్ట్ ప్రోగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. సో ఈ పార్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, పంచు టేప్కి ఇస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఉన్నదో పంచు టేప్కి ఇస్తాం. పంచు టేప్ ఏమని చేస్తుంది, పంచు టేప్ నుంచి మిషన్ కంట్రోల్ యూనిట్, నథింగ్ బట్ కంట్రోల్ యూనిట్కి వస్తుంది. కంట్రోల్ యూనిట్ నుంచి మిషన్ టూల్ వస్తుంది. మిషన్ టూల్ నుంచి మనకి అది ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్గా బయటకు వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో మెయిన్గా components of NC system is a program of instructions, a control unit, that is mission control unit, and the machine tool. So it is a block diagram of basic components of NC system, that is program, machine control unit, and processing equipment. Okay, so basic component of NC systems. Here మీరు చూడండి, there is a part drawing. Okay, first one పార్ట్ డ్రాయింగ్ నుంచి పార్ట్ ప్రోగ్రామ్గా మనం కన్వర్ట్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ న్యూమరికల్స్ N030 G00 X43 ఓకే Y12 5. సో మన పార్ట్ ప్రోగ్రామ్లో NC మిషన్స్ అంటే NC అంటే న్యూమరికల్ కంట్రోల్ అంటే మనం ఏమన్నాం, ఇట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బై లెటర్స్, సింబల్స్ అండ్ నెంబర్స్. సో అక్కడ పార్ట్ ప్రోగ్రామ్లో చూడండి మీరు N05, N ఈజ్ అ లెటర్, 0 ఈజ్ అ నెంబర్ అండ్ literally there is some symbols, that is సింబల్ కూడా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద పార్ట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే పార్ట్ డ్రాయింగ్ ఏదైతే ఉందో మనం డిజైన్ చేసాం ఆటోక్యాడ్లో, ఆటోక్యాడ్ యొక్క డిజైన్ని మనం ఏంటిది పార్ట్ ప్రోగ్రామ్ కింద రాయాలి అట్లా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెటర్స్, సింబల్స్ అండ్ నెంబర్స్. సో అలా డ్రా చేసిన తర్వాత అది మనం ప్రోగ్రామ్ పంచ్ టేప్ కిందకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ పంచ్ టేప్ ఉందా, ఈ పంచ్ టేప్లో మనం డ్రా చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పార్ట్ డ్రాయింగ్. Part drawing is converted into part program. Part program is converted into punch tape in program tape. So ఈ ప్రోగ్రామ్ టేప్ ఏం చేస్తుంది, టేప్ రీడర్ రీడ్ చేస్తుంది. టేప్ రీడర్ రీడ్ చేసి ఆ రీడింగ్ వచ్చేసి మీరు కంట్రోల్ యూనిట్కి ఇస్తారు. కంట్రోల్ యూనిట్ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ మిషన్ టూల్కి ఇచ్చేస్తారు. సో ఇలా మిషన్ టూల్కి ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి యూస్ఫుల్ వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ NC సిస్టమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ లెక్చర్. This one